مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا فقال تعالى في مقام آخر إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار الآية अंदाज़ बयां अगरचे बहुत शौक़ नहीं है अंदाज़ बयां अगरचे बहुत शौक़ नहीं है शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात है कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा दिल से जो बात निकलती है असर रखती है दिल से जो बात निकलती है असर रखती है पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। श्रद्धेय व सम्मानीय आजकेर इस्लामी सम्मेलनेर श्रद्धेय सभापति साहेब ओ सह सभापति साहेब हाफिज़हुमुल्लाह ताआला बारकाल्लाहु फी इल्मिकुम व उमरिकुम व अहली बैतिकुम अन्यान्य मंचस्थ उलामाए किराम हाफिज़हुमुल्लाह अत्र एलाकार विभिन्न प्रान्त थेके दिनेर आलोय आलोकित करार लक्ष्य उद्देश्य निये अत्र एलाकार सम्मानित श्रोता अल्लाह रब्बुल आलमीनेर अशेष मेहरबानी जे आल्लाह सुब्हानाहु व ताआला आमादेरके एक निराला परिवेशे अत्र एलाकाय नतून ढंगे एवं नतून रंगे एक अनोखा परिवेशे कुरान ओ सही सुन्नार आलोचनार मजलिस माकामी जमियते आहले हादिस मुस्लिमडांगा के करार एवं आमादेर सकलके एखाने एसे उपस्थित हওয়ার तौफिक दान करेছেন अल्लाह ताआलार शुक्रिया आदाय करी अल्हम्दुलिल्लाह। अतःपर दरूद ओ शांति धारा बर्षित होक समस्त नबी और रसूलगणेर प्रति खुसूसान आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर प्रति अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अलैहिम व बारिक अलैहिम। सम्मानित उपस्थिति आमार निर्धारित आलोच्य विषय ईमान ध्वंसेर कारण और नबायनेर पद्धति।
আমরা পূর্বে শুনলাম আজকের এই মহতী সভার শ্রদ্ধেয় সভাপতি সাহেবের মুখ থেকে মানুষের জীবনে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বস্তু হচ্ছে ঈমান। একজন ঈমানদার ব্যক্তির কাছে সবথেকে বড় দামি সম্পদ এবং তার জীবনের সবথেকে বড় লক্ষ্য উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে ঈমানের প্রতি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত রাখা। এবং সবথেকে বড় ক্ষতিগ্রস্তর কারণের মধ্যে অন্যতম কারণ শিরক থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে সেই তৌফিক চেয়ে নেওয়া, যাতে করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাওহীদ ভিত্তিক জীবন ব্যবস্থা আমাদের সকলকে দান করেন এবং শিরকের মতো বড় ভয়াবহ দুনিয়াতে যার জন্য শাস্তির ঘোষণা আছে সেই কারণগুলো থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করেন। সকলে বলি আমিন। সম্মানিত উপস্থিতি, বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, খুব গভীর এবং জটিল। সময় সাপেক্ষে আপনাদের সামনে সংক্ষিপ্ত আকারে কিছু ঈমান ধ্বংসের কারণ এবং পুনরায় ঈমানকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা বা ঈমানকে আবার নতুন করে জাগিয়ে তোলার জন্য সংক্ষিপ্ত দু চারটি কথা বলে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য ইতি করব ইনশাআল্লাহ। ওমা তৌফিক ইল্লা বিল্লাহ। সর্বপ্রথম আমরা এটা জানব ঈমান বলে কাকে। মুহাদ্দিসিন এবং মুফাক্কিহিন, বিশেষ করে উসুলিয়িন যারা আকীদা এবং তাওহীদ বিষয়ে যারা পণ্ডিত, তারা ঈমান এবং ইসলামকে খুব কাছাকাছি করে এর সংজ্ঞা এবং এর পরিভাষা দিয়েছেন। তবে প্রথমত আমরা এটা আগে ক্লিয়ার করি যে ঈমান এবং ইসলাম দুটি আলাদা বিষয়, ভিন্ন বিষয়, কিন্তু যখন দুটির মধ্যে কোনো একটিকে বলা হয় তখন দুটোই জড়িত থাকে। সাধারণভাবে ইসলাম বাহ্যিক বস্তু এবং বিষয়গুলোকে বুঝায় এবং ঈমান অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলোকে বুঝায়। ঈমান 6টি অঙ্গের সমষ্টির নাম আর ইসলাম হচ্ছে 5টি স্তম্ভের সমষ্টির নাম। ইসলামকে লুকানো যায় না আর ঈমানকে দেখানো যায় না। ইসলাম যেখানে সহিহ বুখারী এবং মুসলিম বা আর অন্যান্য হাদিসের গ্রন্থে মুহাদ্দিসিনে কেরাম হাদিস নিয়ে এসেছেন, ইসলামের 5টি স্তম্ভের কথা বলা হয়েছে। নাম্বার 1 শাহাদাতাইন, আল্লাহ এবং তার রাসূলের সাক্ষ্য দেওয়া। নাম্বার 2 সালাত কায়েম করা। নাম্বার 3 যাকাত আদায় করা। নাম্বার 4 রমজান মাসের রোজা সিয়াম পালন করা। নাম্বার 5 বাইতুল্লাহর হজ করা। এ ছিল ইসলাম, যেটা বাহ্যিকভাবে এগুলো আমলে পরিণত করতে হয়, আর এই আমলগুলো করতে গেলে মানুষ পরিচয় পায় যে সে ব্যক্তি মুসলিম। অপরদিকে ঈমান 6টি অঙ্গের সমষ্টির নাম। আন তুমিনা বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রুসুলিহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির ওয়া তুমিনা বিল কদরি খাইরিহি ওয়া শাররিহি। সহিহ মুসলিম হাদিসে জিবরিল যেটাকে বলা হয় প্রসিদ্ধ হাদিস, সেই হাদিসের একাংশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিবরিল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম মানুষের ভেসে এসে কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলেন, গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। তার মধ্যে দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল ঈমান কি জিনিস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমানকে বুঝাতে গিয়ে 6টি অঙ্গের কথা বললেন। আল্লাহ তাআলার প্রতি বিশ্বাস রাখা, আল্লাহ তাআলার ফেরেশতার প্রতি বিশ্বাস রাখা, আসমানি গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাস রাখা, নবী এবং রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস রাখা, পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখা এবং তাকদীর ভাগ্যের ভালো এবং মন্দের প্রতি বিশ্বাস রাখা। এই 6টি বিষয়কে আলাদা করে একে বলা হয় ঈমান। এবং পূর্বে যে 5টি বিষয় বললাম ওকে যখন আলাদা করে বোঝানো হয় তখন বলা হয় ইসলাম। কিন্তু যখনই ঈমান এবং ইসলাম দুটির মধ্যে কোনো একটি শব্দ সামনে তুলে ধরা হয় তখন এই 11টি জিনিস একত্রিত হয় এবং ইসলাম এবং ঈমানকে তখন আর আলাদা করা হয় না। যার জন্যে আমাদেরকে এই 11টি বিষয় বিশ্বাস স্থাপন করা, অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত রেখে মন এবং অন্তরকে তার সাথে জড়িয়ে দিয়ে 6টি অঙ্গের প্রতি আমল এবং বিশ্বাস স্থাপন করা। বাহ্যিকভাবে 5টি
স্তম্ভের প্রতি আমল করা, তখনই হবে কোনো ব্যক্তি মুমিন বা মুসলিম। সম্মানিত উপস্থিতি, ঈমান এর জামে তারিফ যেটি, এর সংজ্ঞা যেটি মুহাদ্দিসিনে কেরাম করেছেন এবং স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন হাদিসের গ্রন্থে যেটাকে নকল করা হয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা অনুসারে মুহাদ্দিসিনে কেরাম ঈমানের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, আল ঈমান ইকরার বিল লিসান, জিহ্বা দ্বারা জবান দিয়ে উচ্চারণ করা, ভাষায় প্রকাশ করা, বাক্যের মাধ্যমে সেটাকে স্বীকার করা, এটাকে বলা হয় ঈমান। এর সাথে তাসদিক বিল কলব, অন্তর দিয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা। নাম্বার 3, আমাল বিল জাওয়ারিহ, শরীর চর্চা করে আমল করা। এক কথায় ঈমানদার হতে হলে, মুমিন হতে হলে 3টি কাজ একসাথে করতে হবে। নাম্বার 1, কল, স্বীকারোক্তি, আপনাকে আমাকে মুখে উচ্চারণ করতে হবে। নাম্বার 2, অন্তর দিয়ে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। নাম্বার 3, তার প্রতি আমল করতে হবে। এই 3টির মধ্যে কোনো একটি যদি না থাকে তাহলে সে ঈমানদার হতে পারবে না, তার মধ্যে ঈমান বিদ্যমান থাকবে না। ছোট্ট একটি উদাহরণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে যে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম রিজওয়ানুল্লাহ আলাইহিম আজমাইনদেরকে ঈমানের শিক্ষা দিয়েছেন, ঈমান বুঝিয়েছেন, তখন রাসূলের যুগে 3 শ্রেণীর ব্যক্তি ছিল। খুবই গুরুত্ব সহকারে কথাটা উপলব্ধি করবেন। এক শ্রেণীর লোক যাদেরকে বলা হয়েছে সাহাবী, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এরা কথাতে যেমন এক ছিলেন, মিল ছিল, তাদের কল ইকরার ছিল, অপরদিকে তারা বিশ্বাস করেছিলেন এবং আমলে পরিণত করেছিলেন। এরা হচ্ছেন মুমিন, ঈমানদার, যাদেরকে সাহাবী বলা হয়েছে, নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথী। আরেক দল ছিল যারা অন্তরে বিশ্বাস করেনি, মুখে স্বীকার করেছিল, সালাতও কায়েম করেছে, আমলও করেছে, কিন্তু তাদেরকে বলা হয় মুনাফিক। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের সম্পর্কে কোরআনে কারীমের মধ্যে বিভিন্ন জায়গাতে আলোচনা করেছেন। তার একটি শুধু খালি আমি ইঙ্গিত দিচ্ছি সময় স্বল্পের কারণে। 5 পারার শেষ পৃষ্ঠা, শেষ রুকুর আয়াত, মুযাবযাবিনা বাইনা যালিক লা ইলাহা উলাই ওয়া লা ইলাহা উলা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন, এরা ওরাই যাদের মন, যাদের অন্তরের রোগ আছে, ব্যাধি আছে, তারা মনের দিক দিয়ে ঈমান এবং ইসলামের সাথে মজবুত নয়, যাদের অন্তরে, যাদের মনের মধ্যে ব্যাধি আছে, যারা কখনো এই দলে কখনো ওই দলে, গনিমতের মাল বিতরণ হওয়ার সময় সাহাবায়ে কেরামের দলে, আর যখন বেদিন কাফের মুশরিকরা কোনো দিক দিয়ে কোনো কিছু লাভের দিক উঠিয়েছেন তখন তাদের দলে। এক কথায় যুদ্ধের ময়দানে যাওয়ার সময় জান হারাতে পারে, মাল খরচ হতে পারে, সেই সময় পিঠ পিছে পালিয়ে এসছে, আর যখন গনিমতের মাল বিতরণ হয়েছে তারা সেখানে গিয়ে অংশগ্রহণ করেছে। এরা হচ্ছে মুনাফিক, যাদের কল ছিল, তারা স্বীকারোক্তি তো করেছিল, আমল করেছিল, কিন্তু অন্তরে বিশ্বাস ছিল না। আরেক শ্রেণীর লোক ছিল সেই যুগে যাদেরকে খাঁটি বেঈমান মুশরিক বলা হয়। এরা ইকরার করেছিল, এরা ভাষায় প্রকাশ করেছিল, ওয়ালা ইন সাআলতাহুম মান খালাকাস সামাওয়াতি ওয়াল আরজ লা ইয়াকুলুন্না আল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা যুখরুফে, সূরা মুমিনুনে বিভিন্ন জায়গাতে তাদের গুণ এবং বৈশিষ্ট্যকে সামনে তুলে ধরেছেন এবং বলা হয়েছে, যখন তাদেরকে প্রশ্ন করা হয় যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এর পরিচয় সম্পর্কে, যে আসমান এবং জমিনের মধ্যে কি এমন ব্যক্তি আছেন, কোন এমন ব্যক্তিত্ব আছেন যিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন, যিনি আহার দেন, তারা এক বাক্যে বলেছিল, আসমান এবং জমিনের মালিক, বৃষ্টি বর্ষণকারী, আহার দাতা, রিজিক দাতা, হায়াত এবং জীবনের মালিক, তিনি হচ্ছেন স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। এখানে তারা মুখে স্বীকার করেছে এবং তাদের স্বীকারোক্তিটাকে সামনে রাখতে গিয়ে অভ্যন্তরীণ বিষয় যেটা বিশ্বাস, তার মনের চিন্তাধারা, তার অন্তরের বিশ্বাস, এটা দেখানো যায় না বা এটা অনুভব করা যায় না, যার কারণে এটাকে সাইড করে দিয়ে তারা বাহ্যিকভাবে যেটা করেনি সেটা হচ্ছে আমাল বিল জাওয়ারিহ তাদের মধ্যে ছিল না, যার কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে যুদ্ধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে কাফের, বেদিন, মুশরিক বলে আখ্যায়িত করেছেন। সম্মানিত উপস্থিতি, তাহলে আমরা এ সমস্ত উদাহরণ থেকে এবং ইসলামের ইতিহাস থেকে, কোরআন ও সহিহ সুন্নাহকে সামনে রেখে এটা স্পষ্ট হয় যে ঈমান, ইসলাম
দুটি জিনিস যখন এক আর দুটি জিনিসকে যখন সামনে তুলে ধরা হবে তখন মুমিন সেই ব্যক্তি যেই ব্যক্তি মুখে স্বীকার করে, অন্তরে বিশ্বাস করে এবং কাজে পরিণত করে। এ ছিল ঈমানের সংক্ষিপ্ত আকারে মৌলিক কিছু কথা। এবার আমি ঈমান ধ্বংসের কারণগুলো পয়েন্টলি খুবই সংক্ষিপ্তভাবে আপনাদের সামনে আলোচনা করছি। সম্মানিত উপস্থিতি, ঈমান ধ্বংস হয়, ঈমান নষ্ট হয়, নওয়াকিজে ইসলাম এর 10টি কারণ আছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য যেগুলো বিষয় আছে 5 থেকে 6টি, এগুলো আমি সংক্ষিপ্ত আকারে বলছি, সময় সাপেক্ষে ইনশাআল্লাহ তাআলা আবার পরে। নাম্বার 1, ঈমানকে ধ্বংসকারী সবথেকে বড় বিষয় সেটি হচ্ছে শিরক, আল্লাহ তাআলার সাথে শরীক করা। শিরক হলো আল্লাহ তাআলার সাথে অন্য কিছুকে শরীক করা। এটি ঈমানের সবথেকে বড়, সবচেয়ে বড় ধ্বংসের কারণ। কেননা এটি আল্লাহ তাআলার একত্ববাদকে অস্বীকার করে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন সূরা নম্বর 4, সূরা নিসা, আয়াত নম্বর 116, ইন্নাল্লাহা লা ইয়াগফিরু আন ইউশরাকা বিহি ওয়া ইয়াগফিরু মা দুনা যালিকা লিমান ইয়াশা ওয়া মান ইউশরিক বিল্লাহি ফাকাদ যাল্লা যালালাম বাঈদা। অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তার সাথে কাউকে শরীক করার জন্য কখনো মাফ করবেন না। অন্যান্য গুনাহ যদি বান্দা করে থাকে তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন চাইলে ক্ষমা করে দিতে পারেন, কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ক্ষমা করবেন কি করবেন না এটা আল্লাহ তাআলার নিজস্ব বিষয়। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি শিরক করে, শিরকের সাথে জড়িত হয়, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে কখনো ক্ষমা করবেন না। ওয়া ইয়াগফিরু মা দুনা যালিকা লিমান ইয়াশা, তবে এর নিচের সমস্ত গুনাহ তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন। ওয়া মান ইউশরিক বিল্লাহি ফাকাদ যাল্লা যালালাম বাঈদা, এবং যারা শিরক করে আল্লাহ তাআলার সাথে অন্য কাউকে, তো এই শিরককারীদের ব্যাপারে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন এরা স্পষ্টভাবে পথভ্রষ্ট, শরীয়তের সীমা রেখাকে উল্লঙ্ঘন করেছে এবং শরীয়তের সীমা রেখা থেকে বেরিয়ে গেছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এদেরকে ক্ষমা করবেন না। নাম্বার 2, কুফর, অর্থাৎ অস্বীকার করা আল্লাহ তাআলার একত্ববাদকে, তাওহীদকে, ঈমানকে, আকীদাকে অস্বীকার করা এবং সরাসরিভাবে ভাষায় প্রকাশ করা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এ সম্পর্কে বলছেন কুফর বা ঈমান এটি হচ্ছে দ্বিতীয় কারণ ঈমানকে ধ্বংস করার এবং ঈমানকে নষ্ট করার। আল্লাহ তাআলা বলেন ইউযাআফু লাহুল আযাবু ইয়াওমাল কিয়ামাতি ওয়া ইয়াখলুদ ফীহি মুহানা, কিয়ামতের দিন ওদের শাস্তি বেশি হবে, তাদের শাস্তি বহু গুণ হবে। এখানে যারা সেই জায়গাতে যারা হীনমন্যতায়, হীন অবস্থায় স্থায়ী হবে জাহান্নামে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের কথা বললেন। যারা অস্বীকার করেছে, যারা আল্লাহ তাআলার একত্ববাদকে স্বীকার করেনি, যারা অনেক কথায়, অনেক কাজে এবং অনেক, দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে কুফর, আর যারা এই কুফরের সাথে জড়িত হবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না। যখন কেউ আল্লাহ, তার রাসূল এবং কোরআনকে অস্বীকার করে আর সেই সাথে সাথে তার ঈমান ধ্বংস হয়ে যায়। কুফরের বিভিন্ন রূপ রয়েছে, যেমন ঈমান আনে না তাদের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কঠোর শাস্তির কথা বলেছেন। কখনো শরীয়তের ব্যাপারে গোঁড়ামি করা, কখনো আল্লাহ তাআলার নির্দেশনাকে ভাষায় প্রকাশ করার দিক দিয়ে অস্বীকার করা, আবার কখনো রাসূলের শিক্ষাকে অবজ্ঞা করা, এগুলো সব কুফরের মধ্যে আসবে, আল্লাহ তাআলাকে অস্বীকার করার দিক দিয়ে আসবে। নাম্বার 3 নম্বর কারণ হচ্ছে নফস, আত্মা, এর প্রলোভনে নিজের খাহেশাতে নফসানি, নিজের প্রবৃত্তির মন যে চাইছে, ইচ্ছা যেটা জাগছে, এই প্রবৃত্তির অনুসারে নিজের জীবনকে পরিচালনা করা। নিজের নফস, নিজের আত্মা যেই ভাবনা, যেই চিন্তাধারা দিচ্ছে তার প্রতি বাস্তবায়ন করা এবং সেই দিকে চলে গিয়ে আল্লাহ এবং তার রাসূলের বিধানকে অস্বীকার করা। এটা হচ্ছে 3 নম্বর কারণ। নফস এবং আত্মার মাধ্যমে প্রলোভনে পতিত হওয়া, এর দ্বারাতে মানুষ ঈমানকে নষ্ট করে দেয়। মানুষের অন্তরে তার নিজের নফস যেটা স্বার্থপর মনোভাব এবং দুনিয়ার প্রলোভন তার ঈমানের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। যখন কেউ তার অন্তরের খারাপ প্রবৃত্তি এবং দুনিয়াবি আচ্ছন্নতায় আত্মসমর্পণ করে তখন তার ঈমান দুর্বল হয়ে যায়। আর এই দুর্বল ঈমানকে সে যদি সবল করার চেষ্টা না করে বা ফিরে না আসে, তাহলে এইভাবে আস্তে আস্তে তার ঈমান শেষ হয়ে যাবে আর সে নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন সূরা আনকাবুত আয়াত নম্বর 64, ওমা হাযিহিল হায়াতুদ দুনিয়া ইল্লা লাহওয়ুন ওয়া লাইব ওয়া ইন্নাদ দারাল আখিরাতা লাহিয়াল হায়াওয়ান লাউ কানু ইয়ালামুন। অর্থাৎ
এই পার্থিব জীবন তো খেল তামাশা ছাড়া কিছুই নাই। দুনিয়ার জীবন, যার মোহে পড়ে আমরা দুনিয়াকে সব সময় আঁকড়ে ধরেছি এবং দুনিয়ার সমস্ত কিছু বিষয়কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে পরকালকে ভুলে বসেছি। দুনিয়াতে চলতে গিয়ে নিজের মন, নিজের প্রবৃত্তি, নিজের চাহিদাকে পূরণ করেছি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের ব্যাপারে এই আয়াতে বলছেন, আমা হাদিহিল হায়াতুদ দুনিয়া ইল্লা লাহওয়া ওয়া লাইব। এই পার্থিব জীবন তো খেল তামাশা ছাড়া কিছু নয়, এটা তো শুধু ধোঁকা, এটা তো শুধু খেলাধুলা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন, ওয়া ইন্নাদ দারাল আখিরাতা লাহিয়াল হায়াওয়ান, আর পরলৌকিক জীবনই তো প্রকৃত জীবন। লাহিয়াল হায়াওয়ান, যদি ওরা জানতো, লাউ কানু ইয়ালামুন, যদি তারা জানতো তাহলে এমনটি করতো না। দুনিয়ার মোহে পড়ে, এই খেল তামাশার পিছনে পড়ে নিজের ইমানকে নষ্ট করতো না। আল্লাহ তাআলা যেমন স্রষ্টা, আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তো সৃষ্টির লক্ষ্য উদ্দেশ্য যেটি, সেটিকে বাস্তবায়ন করত। দুনিয়ার পিছনে পড়ে গিয়ে, শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে, শয়তানকে রাজি খুশি করতে গিয়ে নিজের প্রবৃত্তি, নিজের মন, নিজের আশা আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করতে গিয়ে নিজের ইমানকে নষ্ট করতো না, ধ্বংস করতো না। তো 3 নম্বর কারণ হচ্ছে নফসের, অন্তরের প্রলোভনে পড়ে, স্বার্থপর যে ভাবনা চিন্তা, এর পিছনে পড়ে গিয়ে নিজের ইমানকে নষ্ট করা এবং পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দেওয়া। অর্থাৎ যারা কেবল দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেয় তারা ইমান থেকে দূরে সরে যায়। এ ছিল 3 নম্বর কারণ। নাম্বার 4, মন্দ সঙ্গ এবং খারাপ পরিবেশ। ইমান নষ্ট হয়ে যেতে পারে আপনি যদি মন্দ পরিবেশে বসবাস করেন। আপনার সঙ্গসাথী, আপনার সহপাঠী এবং যাদের সঙ্গে আপনি ঘোরাফেরা করেন, আপনি যাদেরকে বন্ধু বানিয়েছেন, যাদের সংস্পর্শে আছেন, এরা যদি শরীয়ত বহির্ভূত পথে থাকে, এরা যদি কোরআন ও সহিহ সুন্নাহর বিপথে চলে যায়, আর আপনি যদি তাদের সাথে থেকে বন্ধুত্ব রাখেন, তাহলে আপনার ইমান ধ্বংস হতে পারে। এটা খুবই নিকটে, খুবই কাছে, যার জন্য আপনাকে আমাকে দেখে নিতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, মুসনাদ আহমদের হাদিস আর অন্যান্য হাদিসের গ্রন্থে এসছে যে তুমি যখন কারো সাথে বন্ধুত্ব করবে তখন তুমি তার আখলাক সম্পর্কে জানো, তার চরিত্র সম্পর্কে জানো এবং তুমি দেখে নাও যে তুমি কার সংস্পর্শে আছো, তোমার আশেপাশে কে আছে, তার আচরণ কেমন, তার ভাবনা চিন্তা কেমন, তার দিনদারি পরেশগারি, তার মন মানসিকতা, এই দিকটা কেমন, এই দিকটাকে সামনে রেখে আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এইভাবে আপনাকে আমাকে মন্দ সঙ্গ এবং খারাপ পরিবেশ থেকে দূরভীত হতে হবে। মন্দ সঙ্গ এবং খারাপ পরিবেশ ঈমান ধ্বংসের অন্যতম একটি কারণ। বিশেষ করে বর্তমান পরিস্থিতিতে নওজওয়ানরা বা মধ্য শ্রেণীর ব্যক্তি যারা আপনারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গাতে সময়টাকে নষ্ট করেন, সময় ব্যয় করেন, কার সংস্পর্শে আছেন, কার পাশে বসে আপনি গল্প করছেন, কার সাথে উঠা বসা করছেন, কার সাথে বন্ধুত্ব রেখেছেন, এটা আপনাকে পদে পদে লক্ষ্য করতে হবে। এবং এমন যেন না হয় যে তার সঙ্গে পড়ে গিয়ে, তার সাথে বন্ধুত্ব করতে গিয়ে আপনি মন্দ লোক এবং মন্দ আচরণে আপনি অভ্যস্ত হয়ে যাবেন। আর মন্দ লোকের সাথে থেকে মন্দ আচরণ যখন আপনার মধ্যে চলে আসবে, এই আস্তে 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 আপনি ঈমান থেকে দূরে সরে যাবেন এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একে অপরের খারাপ প্রভাব থেকে সাবধান থাকতে যেখানে বলেছেন এবং এই বিষয়ে গুরুত্ব দিতে গিয়ে যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জীবনে সাহাবায়ে কেরামদের জন্য মডেল ছিলেন, আদর্শ ছিলেন। লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা। আপনাকে আমাকে ফলো করতে হবে, আপনাকে আমাকে বন্ধুরূপে তাদেরকেই বানাতে হবে যারা রাসূলের আদর্শে আদর্শিত হয়েছে, যারা রাসূলের আদর্শে নিজের জীবনকে সাজিয়েছে, নিজের জীবনকে, নিজের ঈমানকে, নিজের শিষ্টাচার, নিজের সমস্ত কিছুকে সেই মতো করে গড়েছে। তাদের সাথে সঙ্গ দিতে হবে এবং তাদেরকে বন্ধু বানাতে হবে। এই মন্দ লোক, মন্দ পরিবেশ, খারাপ পরিবেশ থেকে আপনাকে আমাকে দূরভীত হতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই সম্পর্কে গুরুত্বটাকে বুঝাতে গিয়ে বলছেন, ইস্তাহওয়াযা আলাইহিমুশ শাইতান ফাআনসাহুম যিকরাল্লাহ উলাইকা হিজবুশ শাইতান আলা ইন্না হিজবাশ শাইতানি হুমুল খাসিরুন। অর্থাৎ শয়তান তাদের প্রতি প্রভুত্ব বিস্তার করে ফেলেছে, ফলে তাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছে আল্লাহ তাআলার স্মরণ।
মানুষ যখন সেই জায়গাতে থাকবে, অনেক সময় আমরা দেখি, গতদিনেও লক্ষ্য করেছি, রমজান মাস কিয়ামুল লাইল চলছে, তারাবির সালাত চলছে, অথচ আইপিএল খেলা দেখতে গিয়ে আমি যার সাথে বসে খেলা দেখছি সে হয়তো বলছে এই ওভারটা শেষ হয়ে যাক, এই ব্যাটসম্যানটাকে একটু দেখে নিই। এইভাবে আপনি যার সাথে বসে চায়ের দোকানে গল্প করছেন, এমন একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছে যে আপনি উঠে আসতে পারছেন না, হয়তো আসতে চাইছেন, আপনাকে বলছে একটু বসো, কথাটা শেষ করি। বিভিন্নভাবে, এটা মাত্র শুধু একটু ইঙ্গিত দিলাম আপনাকে আমি। এইভাবে আমরা বিভিন্নভাবে সমাজে যে জড়িত আছি, বিভিন্নভাবে মানুষের সংস্পর্শে এসেছি, বা আমরা মানুষের সাথে বন্ধুত্ব বানিয়েছি, আমরা এটাকে উপলব্ধি করি এবং এটাকে লক্ষ্য করি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শয়তান তাদের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে, এটা তাদের ব্যাপারে বলছেন যারা সেই সমস্ত লোকেদেরকে বন্ধু বানিয়েছে এবং যাদের সংস্পর্শে আসার কারণে শয়তান যেমন আল্লাহ তাআলার স্মরণ থেকে ভুলিয়ে দেয়, মানুষ আপনাকে আল্লাহ তাআলার স্মরণ থেকে ভুলিয়েছে। আর এই মানুষটা তৎক্ষণাৎ আচরণের দিক দিয়ে, ভাবনার দিক দিয়ে, কার্যের দিক দিয়ে সেও শয়তানে পরিণত হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন তারা হলো শয়তানের দল। জেনে রেখো যে নিশ্চয় শয়তানের দল ক্ষতিগ্রস্ত। আলা ইন্না হিজবাশ শাইতানি হুমুল খাসিরুন, আলা হারফে তানবিহ, সাবধান করার জন্য, সচেতন করার জন্য আপনাকে ডাক দিয়ে বলছেন ইন্না হিজবাশ শাইতানি হুমুল খাসিরুন, নিশ্চয় শয়তানের দল ক্ষতিগ্রস্ত। অতএব আপনি আমি যার সাথে বন্ধুত্ব করেছি, যার সাথে উঠা বসা করছি, যাকে আমি পরিবেশের সাথে জড়িত করেছি, এইটাকে আমাকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সূরা মুজাদালা আয়াত নম্বর 19। অতএব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন তোমরা তাদের সঙ্গ থেকে বন্ধুত্ব করো না যারা আল্লাহ তাআলার পথে যাত্রা করে না। সেই সাথে খারাপ অঙ্গ, খারাপ সঙ্গ ইমানের ওপর খারাপ প্রভাব ফেলে এবং সেই প্রভাব ধীরে ধীরে ইমানকে নষ্ট করে দেয়। আজকে আপনাকে কোনো একটা আমল থেকে দূরে সরাবে, কালকে আরও একটা আমল থেকে দূরে সরাবে। এইভাবে আস্তে আস্তে আপনাকে আল্লাহ এবং তার রাসূলের দেখানো পথ, আল্লাহ এবং তার রাসূলের পথ থেকে বিচ্যুত করে দিবে এবং একদিন আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বেন। আর আরও একটি কথা আমাদের এলাকায় আছে, বিশেষ করে কিছু বক্তাগণ এই কথাটিকে বলেন যে সঙ্গ দোষে লোহা ভাসে, পরিস্থিতি আমাদের তেমন কিছুটা হয়েছে আর আগামী দিনে সেই দিকেই যাচ্ছে। অতএব আপনাকে আমাকে লক্ষ্য রাখতে হবে, মন্দ সঙ্গ এবং পরিবেশ থেকে দূরে থাকতে হবে। নাম্বার 5, বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে যাওয়া, এটা থেকে আপনাকে আমাকে দূরে সরে থাকতে হবে। ইমানের সাথে কোনো প্রকার সংশয় সন্দেহ যদি সৃষ্টি হয় তাহলে একজন মানুষের ইমানকে দুর্বল করে দিবে এবং তার ইমানকে নষ্ট করে দিবে। বিভিন্নভাবে উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে কারীমের মধ্যে সূরা হজের 11 এবং 12 নম্বর আয়াতে লম্বা আলোচনা করেছেন, শুধু আমি একটু ইঙ্গিত দিচ্ছি। অমিনান নাস মান ইয়াবুদুল্লাহ আলা হারফ, মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ তাআলার ইবাদত করে দ্বিধার সাথে, এক কিনারা হয়ে সাইডভাবে সম্পূর্ণভাবে ইবাদতের মধ্যে প্রবেশ করতে চায় না, এক সাইড হয়ে এক কোণে সে ইবাদত করে। কিভাবে? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন ফাইন আসাবাহু খায়রুন ইতমাআন নবী, কোনো মঙ্গল হলে তাতে সে প্রশান্তি লাভ করে। ওয়াইন আসাবাতহু ফিতনাতুন ইনকালাবা আলা ওয়াজহি, এবং কোনো বিপর্যয় ঘটলে সে তার পুরো অবস্থায় ফিরে যায়। ইমান এনেছিল, ভালো কাজ করেছিল কিছু ভালো পাওয়ার জন্য, ভালো কিছু পেল তো সেখানে সে লাস্টিং করলে, আর ভালো কিছু পেলে না, সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত হলো বা কোনো প্রকার পরীক্ষার সম্মুখীন হলো, তখন সে সেই জায়গা থেকে আবার পূর্বের অবস্থাতে ফিরে গেল, আবার সে সেই দিকে চলে গেল যেই দিক থেকে সে ইমান এবং ইসলামের দিকে এসেছিল। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের ব্যাপারে বলছেন খসিরাদ দুনিয়া ওয়াল আখিরা, সে ক্ষতিগ্রস্ত ইহকালে এবং পরকালে। যালিকা হুয়াল খুসরানুল মুবিন, আর এটাই হচ্ছে স্পষ্ট ক্ষতি। আর এই ক্ষতি থেকে আপনাকে আমাকে বাঁচতে হবে পরিপূর্ণভাবে। উদখুলু ফিস সিলমি কাফা, যেখানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন ইসলামের মধ্যে, ইমানের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করে যেতে আপনাকে আমাকে সাইডভাবে ইবাদত করলে হবে না। সাইডভাবে ইবাদত যদি করি তাহলে সন্দেহের মধ্যে থাকব, আর এই সংশয়, এই সন্দেহ শয়তান আপনাকে গ্রাস করে ফেলবে। আল্লাযী ওয়াসওয়াসু ফি সুদুরিন নাস, শয়তান আপনাকে প্ররোচনা দিবে, ওয়াসওয়াসা দিবে, আপনার ব্রেনে, মন মস্তিষ্কে সন্দেহ ঢুকাবে, দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঢুকিয়ে দিয়ে আপনাকে আপনার
ঈমানকে নষ্ট করে ফেলবে। সম্মানিত উপস্থিতি, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন ইয়াদউ মিন দুনিল্লাহি মা লা ইয়াজুররুহু ওয়া মা লা ইয়ানফাউ যালিকা হুয়াজ যালালুল বাঈদ। সে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা তার কোনো উপকার করতে পারে না এবং অপকারও করতে পারে না। এটাই হলো চরম বিভ্রান্তি। মানুষ এই বিভ্রান্ততে পড়ে গিয়ে বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অতএব যারা বিশ্বাসে সন্দিহান তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ। সূরা হজ আয়াত নম্বর 11 এবং 12। অতএব আমরা নিজের ঈমানকে মজবুত করব, আমরা নিজের ঈমানকে নিয়ে সচেতন হব। আমরা এমন কোনো কার্যকলাপ, এমন কোনো চিন্তাধারা, এমন কোনো কথাবার্তার সাথে জড়িত হব না যেটা করলে, যেটা বললে, যেই চিন্তাভাবনাকে অন্তরে মনের মধ্যে আশ্রয় দিলে আমার ঈমান ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, আমার ঈমান নষ্ট হয়ে যেতে পারে। মানুষের জীবনে সবথেকে বড় সম্পদ, মানুষের জীবনে সবথেকে বড় সম্পদ এবং দামি বিষয় যেটা, একটা মানুষের জীবন তার দাম ততক্ষণ আছে যতক্ষণ সেই শরীরে আত্মা আছে। ঠিক সেইরূপ সেই আত্মার সম্মান, সেই আত্মার দাম ততক্ষণ পর্যন্ত আছে যতক্ষণ পর্যন্ত সেই আত্মার মধ্যে ঈমান আছে। ঈমান যদি না থাকে তাহলে দুনিয়ার জীবন তার ধ্বংস হবে, পরকালে ধ্বংস হবে। দুনিয়াতে কখনো সে শান্তি পাবে না, দুনিয়াতে অশান্তি তার জীবনে বিরাজ করবে এবং অপরদিকে সে দুনিয়াতে যেমন অশান্তিতে ভুক্তভোগী হবে, পরকালেও সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। না ইধার কা না উধার কা, ধোবি কা কুত্তা না ঘাড় কা না ঘাট কা, না এদিক দিয়ে সে শান্তি পাবে দুনিয়ার জীবনে, না পরকালে শান্তি পাবে। অন্যথায় সব দিক দিয়ে সে যখন ক্ষতিগ্রস্ত হবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাজের জন্য বলছেন যখন ব্যক্তি আল্লাহ তার বিধান, বিধিবিধান ও দ্বীনে সন্দেহ পোষণ করতে থাকে তখন তার ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। অতএব আপনাকে আমাকে দ্বিধা দ্বন্দ্ব থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, সন্দেহ থেকে দূরে সরে আসতে হবে এবং খাঁটি বিশ্বাস ঈমান নিয়ে শরীয়তের পথে মজবুতভাবে টিকে থাকতে হবে। তাহলে আপনার আমার ঈমান নষ্ট হওয়া থেকে আমরা বাঁচাতে পারবো। সম্মানিত উপস্থিতি, সময় শেষের দিকে, আমি আমার বক্তব্য একেবারে শেষ দিকে নিয়ে এসে শুধু মৌলিক দুই একটি কারণ বলে আমি আমার কথা শেষ করছি। নবায়নের পদ্ধতি আমরা দেখছি যখন ঈমান ধ্বংসের পথে চলছে, আমার ঈমান নষ্ট হতে শুরু হয়েছে, আমার ঈমান নষ্ট হয়ে গেছে, এমন অবস্থা আমার করণীয় কি হবে? নবায়ন করতে হবে, ঈমানটাকে আবার নতুনভাবে ফিরিয়ে আনতে হবে, আমাকে আবার ঈমানের রাস্তাতে মজবুতভাবে দাঁড়াতে হবে। এর জন্য কি কি পদক্ষেপ নিতে হবে, কোন কোন কাজগুলো করতে হবে? সম্মানিত উপস্থিতি, সংক্ষিপ্ত আকারে দু চারটি পয়েন্টে আমি আমার কথা শেষ করছি। নাম্বার 1, ঈমান নবায়নের পদ্ধতি যখন সামনে আসবে তো প্রথমত আপনাকে যে কাজটা করতে হবে তওবা এবং ইস্তেগফার করতে হবে। আপনি যে ভুল পথে গেছেন সেই পথ থেকে ফিরে আসতে হবে। তাবা ইয়াতুবু তাওবা, এর মানে হচ্ছে ফিরে আসা। আপনি যেই জায়গাতে আছেন সেই জায়গাটাকে পরিত্যাগ করে, সেই জায়গাটাকে পিছনে ফেলে দিয়ে আপনাকে অগ্রসর হতে হবে আল্লাহ এবং তার রাসূলের দিকে, আল্লাহ এবং তার বিধানের দিকে। আর সেই দিকে অগ্রসর হয়ে আল্লাহ তাআলার কাছে এসে অনুতপ্ত হতে হবে, আল্লাহ তাআলার কাছে এসে লজ্জিত হতে হবে, মাথা নত করে স্বীকারোক্তি করতে হবে আমার দ্বারা ভুল হয়েছে, আমি বুঝতে পারিনি, আমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। হে আল্লাহ, কেউ নেই তুমি ছাড়া ক্ষমা করনেওয়ালা। আল্লাহ তাআলার ডাকে সাড়া দিতে হবে। আল্লাহ তাআলা যে আপনাকে আমাকে ডাক দিচ্ছেন প্রত্যেক রাত্রের তৃতীয়াংশে, শেষ রাত্রে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিচে আসমানে নেমে, সেই বুখারীর হাদিস, লম্বা হাদিস, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ডাক দিচ্ছেন আর বলছেন ইয়া ইবাদি, হে আমার বান্দা, এমন কোন ব্যক্তি আছো মাইয়াস্তাগফিরুনি ফাগফির লাহু, আমার কাছে ক্ষমা চাইবে আমি তাকে ক্ষমা করব। মাইয়াদউনি ফাস্তাজিব লাহু, আমাকে ডাকবে আমি তার ডাকে সাড়া দিব। মাইয়াসআলুনি ফাউতিয়াহু, আমার কাছে চাইবে আমি তাকে দেব। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেখানে ক্ষমা করার জন্য, যেখানে আপনারা আমার গুনাহ খাতাগুলোকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে আমার ঈমানকে, আমার ইসলামকে মজবুত করার জন্য সেই সুযোগ দিয়েছেন, 7 আসমানের ওপরে আরশে আজিম থেকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষকে ভালোবেসে মানুষের সাথে সম্পর্কটাকে কাছাকাছি করতে গিয়ে, দুয়ার গুরুত্বটাকে সামনে রাখতে গিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেখানে কোরআনে বলেছেন ওয়াইদা সালাকা ইবাদি আন্নী ফাইন্নী করিব উজিবু দাওয়াতাদ দাঈ ইযা দাআন। নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা বলছেন যখন আমার সম্পর্কে আমার বান্দা তোমাকে জিজ্ঞেস করবে তখন তুমি বলো আমি খুব নিকটে, আমি তাদের ডাকে সাড়া দিব যখন তারা আমাকে ডাকবে। তবে শর্ত হচ্ছে ঈমান আনতে হবে, শর্ত হচ্ছে হেদায়েতের পথে থাকতে হবে, শরীয়তের পথকে আঁকড়ে ধরতে হবে।
সম্মানিত উপস্থিতি, আসেন আমরা আমাদের ঈমানকে নষ্ট করে ফেলেছি, আমরা আমাদের ঈমানে ব্যাধি নিয়ে নিয়ে এমন এক পর্যায়ে এসেছি যে ঈমান থেকে আমরা অনেকটা দূরে সরে চলে গেছি। আসেন তওবা ইস্তেগফার করি, আল্লাহ তাআলার ডাকে সাড়া দেয় এবং শেষ যে একটা গুরুত্বপূর্ণ সময় রাত্রের শেষাংশে এই সময়টাকে কাজে লাগাই। ফজরের পূর্ব মুহূর্তে উঠে 2 রাকাত সালাত আদায় করে তওবা ইস্তেগফার করি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তওবাকারী যারা হবে, যারা ফিরে আসবে, যারা আল্লাহ তাআলার কাছে এসে অনুতপ্ত হবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এদের শুধু গুনাহই ক্ষমা করবেন না, বরং পূর্বে যা কিছু গুনাহ করেছিল আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এত দয়ালু, এত মেহেরবান, বান্দাকে এত বেশি ভালোবাসেন, এত বেশি ভালোবাসেন যে যেখানে ক্ষমা করার জন্য, মাফ করার জন্য আরশে আজিম থেকে নিচে আসমানে নেমে আসেন, ডাক যেমন দেন, অপরদিকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনে কারীমের মধ্যে সূরা ফুরকান আয়াত নম্বর 70 ঘোষণা করছেন, ইল্লা মান তাবা ওয়া আমানা ওয়া আমিলা আমালান সালিহা ফাউলাইকা ইউবাদদিলুল্লাহু সাইয়্যাতিহিম হাসানাত ওয়া কানা আল্লাহু গফুরুর রহিমা। নিশ্চয় যারা তওবা করেছে, ফিরে এসেছে আল্লাহ তাআলার পথে, ঈমান এনেছে, বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং নেক কর্ম করেছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন এদের পূর্বেকার গুনাহ তো ক্ষমা হবেই হবে। ফাউলাইকা ইউবাদদিলুল্লাহু সাইয়্যাতিহিম হাসানাত, গত দিনের যা কিছু গুনাহ ছিল সমস্ত গুনাহগুলোকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নেকিতে পরিপূর্ণ করে দিবেন। সুবহানাল্লাহ, এত বড় দয়ালু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন গুনাহ তো ক্ষমা করবেনই, গুনাহকে ক্ষমা করার সাথে সাথে যত গুনাহ ছিল সমস্ত গুনাহকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নেকির দ্বারা পরিবর্তন করবেন। সম্মানিত উপস্থিতি, আমাদেরকে তওবা ও ইস্তেগফারকে পথের পথিক বানাতে হবে, আঁকড়ে ধরতে হবে। যেখানে নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসুম আনিল খাতা, আগেকার পরেকার সমস্ত গুনাহ মাফ, এরপরেও সেই বুখারীর হাদিস, সেই মুসলিমের হাদিস, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন আন্নী লা আস্তাগফিরুল্লাহ 107 মাররাত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন আমি প্রত্যেক দিন আন্নী লা আস্তাগফিরুল্লাহ ফিল ইয়াউমি 100 মাররা, প্রত্যেক দিন আমি 100 বার করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের তওবা ইস্তেগফার করি। আমরা গুনাহগার, পাপী, পাপে গুনাহতে সব সময় ডুবে আছি, সব সময় লিপ্ত আছি, পুরোটাই আমরা পাপের সাথে জর্জরিত হয়েছি। আমরা নিজের ঈমানকে মজবুত করি, নিজের ঈমানকে সাজাই এবং তওবা ইস্তেগফার করি, আল্লাহ তাআলাকে বেশি বেশি করে ডাকি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন গত দিনের গুনাহগুলোকে ক্ষমা করে দিবেন, সেই সাথে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন চরম ক্ষমাশীল এবং পয়ম দয়ালু। অতএব যারা তওবা করে, ইস্তেগফার করে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে ক্ষমা করবেন। সেই সাথে দ্বিতীয় বিষয়, ঈমানকে মজবুত করার এই আয়াতে আরও একটি বিষয় ছিল, ওয়া আমিলা সালিহা, সৎকর্ম করা। ঈমানের প্রতি মজবুতভাবে অবিচল থাকার জন্য সবথেকে বড় মাধ্যম হচ্ছে সলাত আদায় করা। সলাত এমনই একটি বিষয়, সলাত এমনই একটি বিষয় যে সলাত পড়লে মানুষ ঈমানের সাথে, ঈমানের সংস্পর্শে থাকবে। যার জীবনে সলাত নেই তার জীবনে ঈমান নেই। যদি এটি বিতর্কিত বিষয়, মুহাদ্দিসিন এবং মুফাক্কিহিনের মধ্যে ইখতিলাফ আছে মসলাতে, কিন্তু আল ফারকু বাইনাল আবদি ওয়া বাইনাল কুফরি তারকুস সালাহ, কুফর এবং শিরকের মধ্যে আর ঈমানদার ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্যকারী বস্তু যেখানে সলাত। সলাত মানুষ পড়ছে, আল্লাহ তাআলার সংস্পর্শে আছে, আল্লাহ তাআলার সম্পর্কে আছে। আল্লাহু আকবার বলে তাকবীরে তাহরিমা থেকে শুরু করে সালাম পর্যন্ত যা কিছু বলে প্রত্যেকটি কথা সরাসরি আল্লাহ তাআলার সাথে হচ্ছে। সলাত, সলাত মানে দোয়া, দোয়া মানে ডাকা, আল্লাহ তাআলাকে ডাকা, আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ককে মজবুত করার এটা সবথেকে বড় মাধ্যম। সম্মানিত উপস্থিতি, সলাতের ব্যাপারে, মুসাল্লিদের ব্যাপারে এদের পরিচয় দিতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন ইন্নাল মুসাল্লি ইয়াতানাজা রাব্বাহু, মানুষ যখন সলাতরত অবস্থায় থাকে, মানুষ যখন সলাত আদায় করে, নামাজ পড়ে, সে তখন তার রবের সাথে, তার প্রতিপালকের সাথে মনে মনে কথা বলে, চুপি চুপি কথা বলে। আমি আমার গত দিনে অনেক গুনাহ করেছি, অনেক পাপ করেছি, আমি আমার গুনাহ, আমি আমার পাপগুলোকে আল্লাহ তাআলার সামনে তুলে ধরবো, এমনভাবে তুলে ধরবো যে আমার ডানে আছে, বামে আছে, আগে মানুষ, পিছনে মানুষ, কোনো মানুষ জানবে না আমার সম্পর্ক আরশে আজিম ওয়ালার সাথে, আমার সম্পর্ক মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সাথে, আমি তার সাথে সম্পর্ক গড়ব। আর এর জন্য সবথেকে বড় মাধ্যম হচ্ছে সালাত। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন ওয়াল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত উলাইকা আসহাবুল জান্নাতি হুম ফিহা খালিদুন।
যারা ঈমান এনেছে, বিশ্বাস স্থাপন করেছে, নেক কর্ম করেছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এদের জন্য জান্নাতকে তৈরি করে রেখেছেন এবং এরা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। সম্মানিত উপস্থিতি, 3 নম্বর কারণ হচ্ছে আল্লাহ তাআলাকে বেশি বেশি করে স্মরণ করা, জিকির আজগার, এবং এর মাধ্যমে নিজের মনকে, নিজের অন্তরকে প্রশান্তি দেওয়া। আলা বিযিকরিল্লাহি তাতমাইন্নুল কুলুব, সূরা রাদ আয়াত নম্বর 28। এভাবে ওই তাকওয়া, পরহেজগারি অবলম্বন করা, সব সময় আল্লাহ তাআলাকে ভয় করা। সহিহাইনের মধ্যে যে হাদিসগুলো এসছে আর অন্যান্য সুনানের কিতাব এসছে, ইত্তাকিল্লাহ হাইসুমা কুনতা, তুমি যেখানেই থাকো, যে অবস্থায় থাকো, আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। আর মুমিনের জন্য ঈমানের প্রতি প্রতিষ্ঠিত থাকা, ঈমান প্রতি অবিচল থাকা এবং ঈমানকে ফিরিয়ে আনার জন্য যতগুলো মাধ্যম আছে তার মধ্যে অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে তাকওয়া, পরহেজগারি অবলম্বন করা, আল্লাহ ভীরু হওয়া। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এর গুরুত্বটাকে বুঝাতে গিয়ে বলছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ হাক্কা তুকাতিহি ওয়া লা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন। হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় করো। যতটা ভয় করার ক্ষমতা, যতটা ভয় করার অধিকার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রাখেন, ততটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে ভয় করতে হবে। এবং অতক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করো না যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মসমর্পণকারী না হবে। আমার আত্মা আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পৃক্ত হবে, আমার আত্মার সম্পর্ক আল্লাহ তাআলার সাথে গাঢ়ত্ব হবে। আমি যা কিছু করি, যা কিছু বলি, যা কিছু ভাবি, এর সম্পর্ক সম্পূর্ণ আল্লাহ তাআলার সাথে হবে। আমি নিজের ইচ্ছা মতো কোনো কিছু ভাবতে পারি না, নিজের ইচ্ছা মতো কোনো কিছু করতে পারি না, আমি আমার নিজের ইচ্ছা মতো কিছু বলতে পারি না। আমি সেই লাগাম পরিধানকারী ঘোড়া, সেই লাগাম পরিধানকারী সেই পশু যার মুখে লাগাম লাগানো আছে, আর লাগামটা ধরে আছেন আল্লাহ এবং তার রসুল। সারে যারা বিধানদাতা তাদের কাছে আছে। আর আমি সেই পশু, সেই পালিত পশু যার গলায়, যার মুখে লাগাম পরিধান করা আছে। আমাকে যেদিকে বলা হবে, যেভাবে যা কিছু করতে বলা হবে, আমি সেভাবেই করব। এছাড়াও 5ম বিষয় হচ্ছে আল্লাহ এবং তার রাসূলের অনুসরণ। 6ষ্ঠ বিষয় হচ্ছে কোরআন তেলাওয়াতের বিশ্লেষণ। এছাড়াও আরও অনেক বিষয় আছে, সময় শেষ, আমি এখানে আমার সংক্ষিপ্ত কথা শেষ করছি। আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করব, ঈমান যে আমাদের দিনের পর দিন দুর্বল হচ্ছে, ধ্বংস হচ্ছে, এটাকে যাতে করে বাঁচাতে পারি। ঈমান ধ্বংসের যে সমস্ত কারণ, সেগুলো আমাদের এই এলাকায় বিশেষ করে বেশি বেশি আলোচনা করার প্রয়োজন। কিন্তু এটা আমাদের দুর্ভাগ্য, না জুমার খুতবাতে, না জালসা মাহফিলে, না আর অন্য কোনো স্টেজে এই ধরনের আলোচনা হয়, খুবই স্বল্প। আর যদি হয় তাহলে সেটাকে মূল্যায়ন করা হয় না। মানুষের জীবনে আকীদা, তাওহীদ, ঈমান হচ্ছে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কিন্তু আমরা এই বিষয়ে সবথেকে বেশি পিছিয়ে, এই বিষয়ে আমরা সবথেকে কম সজাগ, এই বিষয়ে আমাদের সচেতনতার অভাব খুবই বেশি। অতএব আপনাকে আমাকে ঈমান সম্পর্কে সচেতন হতে হবে, ঈমানের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে এবং ঈমানকে মজবুত করার জন্য, ঈমানকে আবার ফিরিয়ে আনার জন্য যে মাধ্যমগুলো বললাম, জিকির আজগার করা, তাসবিহ তাহলিল করা, কোরআন তেলাওয়াত করা, সালাত আদায় করা, তওবা ইস্তেগফার করা, এছাড়াও বেশি বেশি করে তাকওয়া, পরহেজগারির পথগুলোকে অবলম্বন করে সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলাকে ভয় করা, এইভাবে আমাদের নিজের ঈমানকে মজবুত করতে হবে। আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের সকলকে ঈমান ধ্বংসের যে কারণ সেগুলো থেকে বাঁচার এবং নবায়নের পদ্ধতিগুলো যেগুলো আছে, ঈমানকে আবার নিজের জীবনে পুনর্জীবিত করার তৌফিক দান করেন। আমিন। তাকাব্বাল ইয়া রাব্বাল আলামিন। আকুলু কওলি হাযা ওয়া আস্তাগফিরুল্লাহ লি ওয়া লাকুম ওয়া লিসাইরিল মুসলিমিনা ফাস্তাগফিরু ইন্নাহু হুয়াল গফুরুর